जों sak-sakno बै mangkhojakna musunglayo muitok thaijakani musunglayo elembak sawo kaitani samung thaidi hake borodok kodok maromui kathang tongsak nana muitok thai tongbaibana Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. मैं हूं HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাইবে। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লংতরাই বেশ, লংতরাই বেশ। জাতীয় মানের চলচ্চিত্র শিক্ষা এখন ত্রিপুরার TFTI তেও সম্ভব।
টিএফটিআই অর্থাৎ ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার সহযোগিতায় রয়েছে কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট। এই প্রথমবার টিএফটিআই স্ক্রিন অ্যাক্টিং এবং ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং এর 1 বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করেছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার কোর্স ফি এর বেশিরভাগ বহন করছে। এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। আপনারা অনেকেই আবেদন করেছেন। যারা এখনো আবেদন করতে পারেননি এই কোর্সগুলোর জন্য, তাদের জন্য সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত সময়সীমা এবং আবেদন করার নিয়মাবলী জানতে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a statewide protest against alleged vote theft by the BJP government and the Election Commission, the Tripura Pradesh Congress Committee organized a demonstration in Agartala. The protest was attended by senior party leaders including All India Congress Committee Tripura State in charge Saptagiri Sankar Ulaka. In a speech at the state-level National Sports Day event at the Dashrath Dev State Sports Complex in Badarghat, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the importance of balancing academics with sports. He stated that one cannot succeed with just studies and that sports can also lead to self-establishment. MLS Sudip Roy Barman has accused the police of acting as agents of the BJP after the location of a Congress rally was allegedly changed 3 times. Barman stated that the police, while wearing khaki uniforms, had brought their heads to the BJP. He expressed regret over the police roles in the incident and their alleged partisan behavior. A man identified as Satyajit De was tragically demised after being run over by a train in the Ramjipara area of Sabro. His body was found in 2 pieces on the railway tracks, causing a stir in the locality. The 69th Battalion of the Border Security Force achieved a significant breakthrough in Bawaripur Sipaijola district, apprehending 5 Bangladeshi nationals and an Indian accomplice and handed over to Jatrapur police station. The group was reportedly attempting to illegally obtain fake Aadhaar cards to secure employment in India. The homes of 19 families living along the Howrah River in South Jaipur demolished to make way for a state government-backed river embankment project. The families, who have resided on the government land for long years, cooperated with municipal and administrative officials during an eviction drive that began early Saturday morning. Tripura Pradesh BJP spokesperson Navyantu Bhattacharya on Saturday lashed out at the Congress, accusing the party of making derogatory remarks against not just the Prime Minister but also his late mother.
Speaking to reporters at the state BJP office, Bhattacharya questioned the motive behind such comments, particularly those made in Bihar. Bringing to you the news of the day. In a statewide protest against alleged vote theft by the BJP government and the Election Commission, the Tripura Pradesh Congress Committee organized a demonstration in Agartala. The protest was attended by senior party leaders including All India Congress Committee Tripura State in Charge Saptagiri Shankar Ulaka and AICC Secretary and Tripura State in Charge Mr. Christopher Tilak. The central theme of the Congress protest is the accusation of vote theft. The Congress party alleges that the BJP government and the Election Commission engage in undemocratic practices in the electoral process. This demonstration is part of a larger statewide and possibly even nationwide strategy by the Congress party to highlight their discontent with the electoral outcomes, specifically following the 2024 Lok Sabha polls. The Congress broader campaign, as mentioned by Saptagiri Shankar Ulaka, is a Vote Chhod Gaddi Chhod rally, which is being conducted in various states. Similarly, Tripura Pradesh Congress Committee organized a demonstration in Agartala. The state leadership of the Congress also present at the event. The protest was attended by senior party leaders including All India Congress Committee Tripura State in Charge Saptagiri Shankar Ulaka and AICC Secretary and Tripura State in Charge Mr. Christopher Tilak, Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha, MLA Sudip Roy Barman and other party leaders. कम से कम 70-80 सीट में वो वोट चोरी करके जीते हैं। अगर वोट चोरी नहीं करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया अलायंस की सरकार बनती। हमारे सारे आंकलन यही कहता है कि हमारी सत्ता बनने थी, लेकिन ये लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए। आज का जो ये प्रोटेस्ट है उसी के मामले के ऊपर है। हम पहले फेज में सदन में ये प्रोटेस्ट किए थे, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किए। सेकंड फेज में हम हर राज्य में मेगा रैली कर रहे हैं, हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। तीसरा जो फेज होगा उसमें हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, हर गांव तक जाके तकरीबन 10 करोड़ सिग्नेचर हम राष्ट्रपति को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। हम यही लोगों को यही बोलना चाहते हैं, ये सरकार जो अभी गद्दी में बैठे हैं ये वैसे नहीं बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन की मदद से बैठे हैं। ये हम लोगों तक पहुंच के उनको सचेतन करना है कि उनका क्या क्या कारनामा है। तो ये प्रोटेस्ट उसी के लिए आज त्रिपुरा में हो रहा है। हर देश में हर राज्य में ये प्रोटेस्ट चलता है। बीजेपी दावा कर रहे हैं क्या जो एसआईआर का इशू ने आप लोग उठाया, इस एसआईआर इशू में कोई मंत्री नहीं होते, वो इलेक्शन कमीशन के होते। तो इस विषय में वो लोग तो ये सफाई दे रहे हैं, उन लोगों को बोलने कुछ नहीं है कि इसका कोई मंत्री नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस जानबूझ के ये बात कह रहे हैं। आप लोग क्या बयान रहेगा? देखिए, एसआईआर में तकरीबन 65 लाख लोगों का वोटर्स लिस्ट से नाम काटा गया। जो लोग मर गए बोले थे वो राहुल गांधी से चाय पी रहे। तो ये वो लोग हैं जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं, इंडिया अलायंस को वोट करते हैं। ये इलेक्शन वैसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इनका लोकप्रियता धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसलिए वोट चोरी करके वो जीतना चाहते हैं। हम इसका लोगों तक पहुंच रहे हैं और इनका जो भी कारनामा है वो उसको खुलासा करें। कल देखा गया 2 जगह पे कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर अटैक किया गया, एक तो बिहार में है, एक पश्चिम बंगाल में है। तो इस अब क्या बोलना चाहेंगे, कांग्रेस दोबारा घूम के क्या रहे हैं? जब बीजेपी हारने लगता है तो वॉइस पोतर आता है। त्रिपुरा में भी हम लोग के खिलाफ वो लगातार ऑफिस को तोड़ रहे, अपने नेता को अटैक करते आ रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम एक गणतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक वे वैसे प्रोटेस्ट करेंगे। और भाजपा वो जानती है कि वो हार रही है, लोगों के बीच में वो नहीं है, इसलिए वॉइस पोतर है। जहाँ पर देखा गया पश्चिम बंगाल बाई इलेक्शन में कांग्रेस 2nd पोजीशन में आ गया था, तो इसके बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस रहते हुए भी वहाँ पे बीजेपी कैसे अटैक करते हैं वो कांग्रेस की पार्टियों के साथ? क्योंकि बीजेपी को कोई हरा सकता है, नरेंद्र मोदी को हरा सकता है और राहुल गांधी हरा सकते हैं, कांग्रेस हरा सकते है, इसलिए वो कांग्रेस से डर है। सारा देशे एक ही आवाज, भारतीय जनता पार्टी যারা দিল্লিতে ক্ষমতাসীন, আজকে ক্ষমতাসীন দল ভারতের নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের এবং রাজ্যের নির্বাচনগুলিতে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হচ্ছে। এই ক্ষমতায়
অধিষ্ঠিত হওয়ার যে চাবিকাঠি, ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে তারা একটা শাখা সংগঠন রূপে ব্যবহার করে তুতা পাখির মতো যা বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন তাদের নির্দেশ মেনে সেই কাজেই তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যেও ধীরে ধীরে এসআইআর স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন যেটা বিহারে চলছে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং আমাদের রাজ্য, এই রাজ্যগুলিতেও এসআইআর এটা ইলেকশন অফিসের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার যে চেষ্টা, এই চেষ্টা মূলত শাসক দলকে সুযোগ করে দেওয়ার। শাসক দলের সুবিধাতে ইলেকশন কমিশন নগ্নভাবে কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে যে ভোট চোর, গদি চোর, মানে যারা বিগত পার্লামেন্ট ইলেকশন হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এই সমস্ত রাজ্যে ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে গদি ছাড়ার আহ্বান রেখে সারা দেশে কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে। আমাদের রাজ্যেও আমরা আজকে জেলায় জেলায় কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন আমরা এই বিষয়গুলি জেলা সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে সারা রাজ্যের নেতা কর্মীদের এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সমর্থন নিয়ে আজকে আমরা রাজ্যভিত্তিক এই কেন্দ্রীয় জমায়েত আমরা শুরু করছি। প্রেস ক্লাব থেকে আমাদের এই র্যালি শুরু হবে। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল এটা মহাকরণমুখী হবে। আমরা যেখানেই আমাদেরকে বাধা দেওয়া হবে সেখানেই আমাদের এই কর্মসূচি চলবে। বিহারে কংগ্রেসের উপর হামলা হয়েছে, কংগ্রেসের পার্টি অফিসে, এখন এটা সারা দেশের চিত্র। ভারতীয় জনতা পার্টি তারা জানে যে বিরোধী দলগুলিকে যদি তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম করতে দেওয়া হয়, সাধারণ মানুষ যেভাবে বিরোধী দলের কর্মসূচিতে যুক্ত হচ্ছে, বিশেষ করে বিহারে লাখো লাখো লোক জননায়ক রাহুল গান্ধীর এই যে ভোটের অধিকার যাত্রা, এই কর্মসূচিতে তারা সমর্থনে এগিয়ে আসছে, অংশগ্রহণ করছে। এই দেখে শাসক দল নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে তারা নির্বাচন থেকে যাতে সাধারণ মানুষকে সন্ত্রাসের মুখাপেক্ষি করে বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে রুখে দেওয়া যায়, তার জন্য জাতীয় কংগ্রেস দল বিহার রাজ্যে তার প্রধান কার্যালয়, এই কার্যালয়ে গিয়ে আজ আক্রমণ হচ্ছে, পুলিশের সামনে আক্রমণ হচ্ছে। দেশের নিরাপত্তা, দেশের আরক্ষা প্রশাসন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি সম্পূর্ণ মদত জুগিয়ে যাচ্ছেন। ওনার উস্কানিতে আজকে সারা দেশে এই শাসক দল বিরোধীদের উপর আক্রমণ করে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট সংগঠনগুলিকে দিয়ে ইডি, সিবিআই, এনআইএ সমস্ত কাজে এই স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন আজকে তাদের হাতের পুতুল, তারা যেভাবে নাচাচ্ছে সেভাবে নাচছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। The demonstration is part of a broader strategy by the Congress to board its discontent with what it claims are under-democratic practices in the electoral process. The party leadership addressed the media and public during the protest, while MLA Sudip Roy Burman addressed his speech despite heavy rainfall, elaborating on the allegations and future course of action. সমস্ত পেটাগুলো চুরি হচ্ছে, অপোজিশন যারা করে বিরোধী দলের সমস্ত ডেটা তারা পেগাসাসের মাধ্যমে চুরি করছে। পাবলিক মানি, আপনার পাবলিকের মানি কর্পোরেট ট্যাক্স অর্থাৎ জিএসটির মাধ্যমে চুরি হচ্ছে এবং आर्मी का क्रेडिट वो एयरफोर्स का ड्रेस पहन के उनका क्रेडिट चोरी करता है। तो यही है इनका चरित्र। तो देशवासी हमने बहुत बड़ा गलती की। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আজকে আমাদের জানা দরকার, দেশে এখন একটা অরাজকতা, এই অরাজকতার নমুনা পিছনে আমি অনুরোধ আমি জানি না কারা চিন্তা করছে, কোথাও কিছু কুকুর ছাড়া এখানে এসেছে, কিন্তু দয়া করে পুলিশকে অনুরোধ করবো, ভাদ্র মাস, এই ভাদ্র মাসের জন্তুগুলোকে একটু দূরে পাঠান। এরা ভাদ্র মাস এলেই
ভাদ্র মাসের জন্তুগুলো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, প্রোগ্রামগুলোতে এসে ডিস্টার্ব করে। কাজে এদেরকে ট্রিটমেন্ট দরকার। চিৎকার চেঁচামেচি করো, আর বেশি দিন নাই। সব লক্ষ ম্যাপিং হইতেছে। চিৎকার বন্ধ হয়ে যাবে গা। তখন আবার আরেকটা চিৎকার হইব, ও মা গো, ও মা গো। এই চিৎকারটা উঠবো, চিন্তা নাই, বেশি দিন নাই। এই অরাজকতার অপসারণ দেশবাসী সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন আমাদের। অর্থনৈতিক ফেল, দেশের বিদেশ নীতি ফেল, সিন্ধুর অপারেশনের সময় এই যে এতগুলো দেশ ভ্রমণ করতে, আজকে প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে নোট সেকশন হয়ে যায়, সিকিউরিটি কাউন্সিলের, ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের কো চেয়ারম্যান পোস্ট পেয়ে যায় পাকিস্তান। কি ফরেন পলিসি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তাদেরকে ঋণ স্যাংশন করে। কিসের কূটনীতি, কিসের ফরেন নীতি? আজকে আমরা এখানে গাজার মতো একটা স্বৈরাচারী, একটা মাস কিলিং হয়, শিশু মারা যায়, মহিলা মারা যায়। আমাদের ফরেন পলিসি কত বড়! 14টা প্রাইম মিনিস্টার আমরা প্যালেস্টাইনের সপক্ষে কথা বলতাম। বিরোধীদের উপর আড়ি পাতার লক্ষ্য রেখে ইসরায়েলের কাছাকাছি গেল, সমস্ত ফরেন পলিসি চেঞ্জ করে। কিন্তু আমাদের সংকটের সময় হাউডি মোদি, আপনি বার ট্রাম্প সরকার, কেউই তো এগিয়ে এলেন না, ভারতবর্ষের পক্ষে সবার করে কথা বললেন না। देश का फौज जब उनका हाथ पाकिस्तान के गर्दन में था, ट्रंप ने फोन किया, 24 घंटा समय दी, और हमको पता है कि 24 घंटा नहीं लगा, 5 घंटे में युद्ध विराम हो गया। क्या ना? কারণ কি কি বাধা আছে? আদানিকে বাঁচাতে হবে। चाहे जितना भी हमारा टूरिस्ट को मार लो, ट्रंप ने बोला हमने युद्ध रुकवा दिया। कब? जब हमारा फौज, हिंदुस्तान का फौज, उनका हाथ पाकिस्तान के गर्दन में था, उस वक्त युद्ध विराम घोषित हुआ। এটাই হচ্ছে আমাদের 56 इंच का प्रधानमंत्री, ये कायर प्रधानमंत्री। इससे पहले 14 प्रधानमंत्री थे, शासन किया। ऐसा माफी प्रधानमंत्री हमने बिल्कुल नहीं देखा। ट्रंप का नाम उच्चारण नहीं करता है, ट्रंप का नाम नहीं लेता है, राहुल जी का नाम। अब बोलो ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन नहीं, उनका साहस नहीं है। क्यों? अदानी का जो केस है, अदानी को बचाना है। जो केस वहां पे वारंट इशू हुआ है, उनको खुश रखना है। आज के ये अमेरिका 50%। This content is marked by significant political friction and accusations between the ruling BJP and the opposition, particularly the Congress. Reported by Amit from Agartala, Chinkhora. In a speech at the state-level National Sports Day event at the Dashrath Dev State Sports Complex in Badarghat, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the importance of balancing academics with sports. He stated that one cannot succeed with just studies and that sports can also lead to self-establishment. CM Dr. Saha, who inaugurated the event, likened sports to music, saying with effort one can achieve anything. He highlighted that Tripura has no shortage of talent and its athletes are currently performing well at both national and international levels. Citing the example of Dronacharya award-winning coach Bisweswar Nandi, the Chief Minister noted that a good coach earns respect when their players excel. The Chief Minister added that before 2018, athletes in Tripura did not receive due recognition. He claimed that after the BJP came to power in 2018, the state government launched new schemes to honor players and is working on improving sports infrastructure.
He urged athletes to take advantage of these facilities and practice diligently, stressing that success requires self-belief and a strong desire to achieve. ছেলেরা আছে মেয়েরা তারা কিন্তু জাতীয় স্তরে চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। আজকে এখানে জিমন্যাস্টিকই হোক, অ্যাথলেটিক্সই হোক, সুইমিংয়ে হোক, সব দিকে কিন্তু ভালো রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা ভালো রেজাল্ট করছে, কিন্তু আমরা চাই যে আরো ভালো করে যেন ছেলে মেয়েরা খেলে। আমরা তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিচ্ছি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়ার সাথে সাথে সেটাকে তার যে অ্যাডভান্টেজ সেটাও কিন্তু নেওয়া দরকার। আমরা এক এক সময় ভুলে যাই যে আমার ভিতরে সব কোয়ালিটি আমার ভিতরেই কিন্তু আছে, সেগুলোকে যে বিকাশ করা সেটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু সেই দর্শন নিয়ে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি তাহলে রেজাল্ট ভালো হবে। একটা সময় ছিল আমাদের যে অনেক ইভেন্ট আছে যেগুলো সিজনাল গেম, তো সিজনাল গেম এখন কিন্তু 365 ডেজের খেলা, যে কোনো খেলা। এবং যখন অফ সিজন থাকে, অফ সিজনের সময়ে কিন্তু তারপরেও ওই খেলাকে মাথায় রেখে তার যে প্র্যাকটিস করা, যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে, যে যত বেশি এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, তত বেশি তার থেকে আমরা কিন্তু সেই রেজাল্ট আমরা পাবো। এবং আমরা বড় বড় লিজেন্ড ইন্টারন্যাশনালি যারা আছেন তাদের যদি আমরা দেখি, নিজেদেরকে তৈরি করতে গিয়ে কোচ তো থাকবে, কিন্তু নিজের মধ্যেও কিন্তু যে আমার যে কিছু একটা করতে হবে, আই এম দ্য বেস্ট, আমার কিছু একটা করতে হবে, আমার মধ্যে সেই ক্ষমতা সেই সম্ভাবনা আমার মাঝে আছে এবং আমিও পারি, ও যদি পারে আমি কেন পারবো না। এই বিষয়টা যতক্ষণ ধরে না আসবে, নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, নিজের উপর ট্রাস্ট রাখতে হবে, তাহলে ভবিষ্যতে ভালো একজন স্পোর্টসম্যান হওয়া যায়। আর আগে স্পোর্টসম্যান আমরা জানতাম যে সেইভাবে কিন্তু তাদেরকে স্পোর্টসম্যানদেরকে সম্মান দেওয়া হতো না। কিন্তু আমাদের সরকার 2018-তে যখন আমাদের সরকার যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর, যেটা একটু আগে বললেন যে আমরা অনেক স্পোর্টসম্যানদের জন্য অনেক প্রকল্প আমরা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প আমরা করেছি, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ সেটা করেছি, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিভাশালী প্রকল্প সেগুলো আমরা করেছি। এখানে বলা হয়েছে যারা ফার্স্ট হবে তাদেরকে 1 লাখ টাকা দেওয়া হবে, যারা সেকেন্ড হবে 50,000 টাকা দেওয়া হবে, যারা থার্ড হবে 25,000, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত বিভাগে। আর যদি টিম ভাবে যদি দলগতভাবে হয় সেখানেও 50,000, 25,000 এবং 12,500 টাকা, 12,500 টাকার মতো সেভাবে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। The event was also attended by MP Rajiv Bhattacharya, Sports Minister Tinku Roy, MLA Meena Rani Sarkar and other dignitaries. Several athletes were felicitated for their achievements at the national and state levels, and a sports competition was held after the ceremony. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. MLA Sudip Roy Barman has accused the police of acting as agents of the BJP after the location of a Congress rally was allegedly changed 3 times. Barman stated that the police, while wearing khaki uniforms, had bowed their heads to the BJP. He expressed regret over the police roles in the incident and their alleged partisan behavior. The relocation of the Congress protest stage 3 times has become a point of contention between the opposition and the ruling party. The protest, organized to condemn alleged vote theft by the BJP government and the Election Commission, has faced hurdles in its execution. Congress launched a nationwide protest alleging vote theft with a state-level demonstration announced for Saturday in the capital. As planned, the Pradesh Congress procession began. The police had previously informed Congress leaders to hold their rally in front of the Circuit House as the march would be stopped there. Accordingly, a stage was set up by Congress at that location. When Congress workers and supporters marched towards the Circuit House, the police stopped the procession in the Radhanagar area. Congress MLA Sudip Roy Barman expressed strong anger over the police actions.
A heated argument ensued between him and the Additional Superintendent of Police of West District, Dhruv Nath, and the Sadar Sub-Divisional Police Officer. Standing there, MLA Sudip Roy Barman alleged that the police administration had changed the location of the Congress rally 3 times. He accused the police of acting as agents of the BJP, stating that they had bowed their heads to the BJP while wearing khaki uniforms. He accused the police of acting as agents of the BJP, stating that they had bowed their heads to the BJP while wearing khaki uniforms. He expressed regret over the police role in the incident. আপনারা তাদের মুখ খারাপ করানো লাগে আমি ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসগ্রেস ইউ পিপল প্রচন্ড আপনাদের প্রতি আমার ইউনিফর্মের প্রতি আমি কথা আই এম অলসো মিলিটারি হাফ মিলিটারি আমি ইন্ডিয়া আমি প্রথম বছর ইন্ডিয়া লিভ করছি ছেড়ে দিচ্ছি আমার স্কুলিং হয়েছে রাজকেন্দ্র মিলিটারি কলেজ অল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর মাই ক্লাসমেট I just take all uniforms. কিন্তু সামান্য বেসিক কুকুর আপনারা কতজন হয়ে পড়েন তাড়াতাড়ি You people have become the bootlickers of the party in power. একটা সামান্য মন্ডল ফন্ডলে বুট ক্লিক করেন আপনারা ভর্তিকা মানে ভর্তির অপমান আপনারা করতেছেন ইউনিফর্মের ডিসগাইজ আপনারা কোশ্চেন আমি শিফটিং করছি প্লিজ আপনারা কোশ্চেন শিফটিং করছি দুইবার জায়গা চেঞ্জ করছি দেন ফোন করছেন আপনি যে আপনি মঞ্চটা শিফট করবেন আপনার লোকে আপনাদের এগ্রিমেন্ট হইল কথা হইল তারপর কোন অনুস্থিতিতে আপনারা এই কথা করলেন কোঅপারেট করি যে এটা ভাবতেছেন আমাদের দুর্বলতা হ্যাঁ ডোন্ট টেক us for granted. I'm telling you repeatedly. You people have become the bootlickers of the party in power. একটা সামান্য মন্ডল ফন্ডলে বুটলিক করেন আপনারা ভর্তিকা বলে ভর্তির অপমান আপনারা করতেছেন ইউনিফর্মের ডিসগাইজ আপনারা আপনারা কোশ্চেন আমি শিফটিং করছি প্লিজ আপনারা কোশ্চেন শিফটিং করছি দুইবার জায়গা চেঞ্জ করছি দেন তাহলে কেন আপনাদের আমাদেরকে এত ফোন করছেন আপনি This protest rally has presented a security challenge for the police, drawing a reaction from the West Tripura SP Namit Pathak. चल रहा है जो कांग्रेस पार्टी है उसका एंड सिचुएशन पीसफुल सर उसका कहाँ पर परमिशन था परमिशन नहीं था अच्छा रैली का कोई परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं दोनों तरफ से उत्तेजित हो रहा है नहीं दोनों तरफ से नहीं हो रहा है एवरीथिंग अंडर कंट्रोल तो सर आपको तरफ से ऐसा ही अभियोग मिल रहा है यहाँ से तो क्या है इसका रीजन बिहाइंड आपको बताया कि हमने की परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी गई है और वहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का आवाज हमें हुआ तो उसको हटा दिया आपने बोला परमिशन नहीं था फिर भी जो लोग पोजीशन करके यहाँ पर आया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकता है उसके अगेंस्ट हम जो नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लेंगे इसमें प्रोमिनेंट फिगर भी है हमने बहुत बार देखा है इस प्रकार वायलेंस होता है लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ बट वायलेंस तो हुआ नहीं है ना अभी तक का एंड वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन बट दिस इज वन टाइप ऑफ वायलेंस सर जो यू हैव डन वी विल लुक इनटू इट वो देखा जाएगा है ना अभी आज जो है उसके बाद कार्रवाई करेंगे थैंक यू The ongoing dispute over the protest venue adds another layer to the political tensions in Tripura. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora.
A man identified as Satyajit De was tragically demised after being run over by a train in the Ramjipara area of Sabrum. His body was found in two pieces on the railway tracks, causing a stir in the locality. The incident occurred at approximately 7 am when the Agartala Sabrum train was passing through. Local authorities and police were immediately alerted. Sabrum police stated that the incident appeared to be a case of suicide, though a full investigation is underway. Both the government railway police and local police were at the scene to recover the body and gather evidence. আজ সকালবেলা আগরতলা থেকে একটি ট্রেন যার নাম্বার হলো 75682 আপ, যে ট্রেনটি আসার সময় রেলের নিচে একজন ব্যক্তি যার নাম সত্যজিৎ দে, সে রেলের ট্র্যাকের উপর শুয়ে আসলো এবং সেখানে মাথা কাটা যায় এবং দুই টুকরা হয়ে যায়। তখন আমরা থানাতে তারা খবর দেয়, খবর দেওয়ার পরে আমরা আসি, এসে তার সুরতাল রিপোর্ট তৈরি করে পোস্টমর্টম করার জন্য সাবরুম মহকুমা হসপিটালে প্রেরণ করি। The deceased remains were transported to the morgue at Sabrum Subdivisional Hospital for post-mortem examination. The investigation is ongoing. Reported by Bikram from Sandi Bazar, Chinikhara. The 69th Battalion of the Border Security Force achieved a significant breakthrough in Bhawanipur Sipaijala district, apprehending 5 Bangladeshi nationals and an Indian accomplice and handed over to Jatrapur police station. The group was reportedly attempting to illegally obtain fake Aadhaar cards to secure employment in India. The arrests were made in the Bhawanipur area with the help of local residents who alerted BSF personnel to the illegal entry. The BSF handed over the 6 individuals to the Jatrapur police station for further investigation. Investigation revealed that the Bangladeshi youths were promised fake Aadhaar cards within just 2 days by a trafficking ring for a fee of 40,000 rupees. The group was ultimately provided with counterfeit Aadhaar cards. The arrested individuals have been identified as Bapi Kumar Deb from Bhawanipur, Abdul Madin, Bangladesh, Abdul Sadar, Nurul Alam, Muhammad Hassan and Muhammad Arman Hossain. All the Bangladeshi nationals are from the same area in Chittagong. The incident has raised serious questions about the effectiveness of border security and the continued operation of trafficking rings within India Tripura. Local residents have expressed concern over how illegal migrants can cross the border even in broad daylight despite strict security measures. বাংলাদেশ থেকে আইছো না? কোন দিক দিয়ে উঠছো? কুমিল্লা দিয়ে। ইন্ডিয়ান সহযোগিতা কার আছে বললো? এরা ছিল আর কে? সিরাজ। আচ্ছা আচ্ছা। কয়জন উঠছিল তোমরা? 6 জন। আচ্ছা। ধরা পড়ছে কয়জন? 5 জন। আচ্ছা। তোমার নাম? তোমার নাম? হাসান। বাড়ি কোনখানে? বাংলাদেশ কোনখানে? তোমরা যে সীমান্ত কাটাতার কিভাবে ক্রস? আমাদেরকে সীমান্তরে তারকার মাঝখানে একটা সিঁড়ি লাগাইছে, রাত্রে আইসো না দিনের বেলা? সকাল 7টায়। কয়দিন হয়েছে এই জায়গার মধ্যে আইসো? যে কার মারফত আইসো? সিরাজ স্যার। সিরাজ আছে কি? সিরাজ কই গেছে? The incident has cast a spotlight on the challenges of securing the border and the potential risks to national security when such illicit activities go unchecked. Reported by Amit from Agartala, Chinikhara. The homes of 19 families living along the Howrah River in South Jaipur demolished to make way for a state government-backed river embankment project. The families, who have resided on the government land for long years, cooperated with municipal and administrative officials during an eviction drive that began early Saturday morning.
The eviction is part of the state government's Smart City project, which includes the construction of an embankment along the Howrah River. Construction was previously halted due to the presence of the temporary settlement. The peaceful demolition began with the officials from the municipal corporation, SDM, Tahsildar and police present. Municipal workers also assisted the families. We knew this was government land, so we followed the law and tore down our homes ourselves. One resident said, "Now we just want the government to provide us a place to live." সাতরামনগর 36 নং ওয়ার্ড দইপুর হাওড়া নদীর পাশে। হাওড়া নদীর পাশে। তো মানে কি অভিযান কেন চলতেছে, কি অভিযান চলতেছে? সরকার উন্নয়নের জন্য রাস্তা এবং নদী পার বাদ হবে, সে কারণে আমাদেরকে এখান থেকে উচিত করছে এমএল সাহেব, কাউন্সিলর, আমাদের বুথ প্রেসিডেন্ট কাজল, তিনি বলেছেন যে আমাদের জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আশা করি করা হবে। তার কারণে আমরা খুশি মনে সবকিছু ভাঙচুর করে রাস্তার ওই পাশে রাখা স্বেচ্ছায় আমরা দিতেছি, আমরা লেগে পুনর্বাসন করতেছে তারা কইছে আমরা আশা আছে আমরা পুনর্বাসন তারা দিব। কে আমরা মানে আমরা বিধায়ক কইছে আমরা পুনর্বাসন দিব, আমরা কাউন্সিলরও আমরা লেগে অসত্য করতে রোজ আইতাছে, আবার আমরা বুথ প্রেসিডেন্টও আমরা রোজ আইতাছে দেখা করতেছে, মানে আমরা পুনর্বাসন তারা দিব। কিন্তু আমরা পাড়াপড়িবাসী অনেক হেল্প করতেছে, তারাও আমরা দিব, আশ্বাস আছে তারাও আমরা লেগে দিতে পারে। এতে আমরা আজকে আমরা পাড়াপতিবাসী আমরা অনেক হেল্প করতেছে, একটা বুথ প্রেসিডেন্টের দইরা কাউন্সিলর, এরপরে আমার মেয়র সাহেব অনেক হেল্প করছে, এসডিএম, কারণ আমরা লেগে আমরা এন থেকে উঠে দিতেছে স্বেচ্ছায়, তারাও ভেঙে দিতেছে, আমরা ভাঙতেছি, তারাও সহযোগিতা করতেছে, আমরা স্বেচ্ছায় দিতেছি, কারণ তারা আমরা পুনর্বাসন দিব কইছি। আপনারা কত পরিবার এখানে? 19 ফ্যামিলি আমরা। 19 ফ্যামিলি উঠতেছে। কত বছর ধরে আপনারা বসবাস? আমরা বিগত 40 থেকে 45 বছর ধরে না, মানে আমরা শ্বশুর শাশুড়ির আমলের আগে তারা এন থেকে আসে। তো আপনারা তো এমনি পৌর নিগমের কর দিতেছেন? হ্যাঁ, আমরা সব দিতেছি, সব দেওয়া হইতেছে। আমরা মানে এনা থাকি জন্য আমরা সরকারের সবকিছু দেওয়া হইতেছে, কারেন্টের বিল থেকে দইরা সবকিছু দেওয়া হইতেছে, আমরা সবকিছু দিয়া থাকতেছি, আমরা ব্যবহার করতেছি। অ্যাকচুয়ালি স্যার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো আমরা দীর্ঘ 4 মাস ধরে নোটিশ আইছে, নদীর বাঁধের কাজ আছে, তো বালুর ক্ষেত্রে বাঁধের কাজ আছে। তো যেদিন প্রথম নোটিশ আইছিল ওই দিনতে আমরা দৌড়াদৌড়ি করতেছি, বিভিন্ন জায়গাতে গেছি, এমএলএর দ্বারাও গেছি, কাউন্সিলরের দ্বারা গেছি, প্লাস আমরা বুথ প্রেসিডেন্টের দ্বারাও গেছি, সবাই আমরা কইছে নিশ্চয়ই তোমরা বিকল্প দিয়ে হইব। আর আমরা সবাই দ্বারা অনুরোধ করছিলাম সাতরামনগরের মধ্যে যাতে আমরা একটা মাথা জোগাড় জায়গা দেয়। আর দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমরা এই জায়গাতে থাকি, আমার জন্ম কত বছর? আমার জন্ম ওখানে 30-32 হলে আমার জন্ম এনে, এরপরে আমার মা বাবার বিয়ে শাদী এনে হয়েছে, এরপর আমি সন্তান জন্ম হয়েছি। কিন্তু আমরা দীর্ঘ অনেক বছর ধরে থাকি, প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা গেছি, সবাই আমরা একটা আশ্বাস দেয় এসে একটা না একটা গতি করে দিব। কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা দিন দীর্ঘ 4 মাস ধরে দৌড়াদৌড়ি করতেছি, কিন্তু 100% দিব। ওখানে বান্ধের কাজ আছে, আমরা কইছি একটু খুলিয়া দেওয়ার লেগে আমরাও খুলছি, প্লাস মিউনিসিপ্যালিটির লোকে আমরা প্রচণ্ড হেল্প করছি, করে আতাতে আমরা একটা জিনিস সরাই দিছে, একটা জিনিসও তারা গতি করছে না, তারা আমরা প্রচণ্ড হেল্প করছে। আর সবাই আমরা কইছে জেনে গেছি নিশ্চয়ই 100% তোমরা যা আইনগত আছে তোমরা আমরা হেল্প করবো, কিন্তু তোমরা এখান থেকে সরো, তোমরা সেফটি অন্য জায়গাতে তোমরা জিনিসটা শিফটিং করে রাখো, অনেক কষ্ট করে থাকো। আর আমরা এমন হেমত নাই বলে এখান তুই গিয়া বলে মনে করেন বলে কখন এমন হেমত বলে ভাত খামো জানি বলে ভাতের চালও নেই, ঠিক আছে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি কই যাবো কিতা করবো। আপাততে মাথা জোগাড় যতদিন বিকল্প না করা হইব ততদিন আমরা রাস্তাঘাট থাকবো, এছাড়া তো আর বিকল্প কিছু নাই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে গেছি, সবাই আমরা কইছে 2 দিন আগের পরে তোমরা আপনাদের বসত বাড়ি বলতে কিচ্ছু নাই, অনেক বসত বাড়ি তো কিছু নাই, অনেক আমরা সাম্বগাড়া টাঙ্গায় অন্তপক্ষে আমরা রাস্তার পাশে থাকো, আমরা তো এইভাবে কোয়া হয়েছে বলে তোমরা থাকো সাইডে বেলে, বিকল্প যদি থাকে নিশ্চিত হইব। আর তারা সবাই ভালো, সবাই আমরা আশ্বাস দিছে দিব, আর তারা আমরা খবর নিতেছে, তারা দিব 100%। কেউ কি এখানে কতটা ফ্যামিলি? এখানে 19টা ফ্যামিলি, টোটালি 19টা পরিবারের মধ্যে ভোটার আছে প্রায় আপনার 66 জন, 67 জন। কেউ নিজস্ব বাড়িঘর নাই, কেউ যদি থাকতো তাহলে কি নদীর পাশে আমরা থাকলাম এলে, আনলে তদন্ত করে দেওয়া না। কেউ যদি নিজস্ব কেউ থাকে তাহলে আমরা সরকার হেল্প করা দরকার। ইনকাম কেউ না, কেউ বাসাতে কাজ করে, কেউ রিক্সা চালা, আমি যেমন জুগালি কাজ করি, এরকমই আমরা গেলে টাকা আছে, না গেলে নাই, সবাই দিনমজুর দেখি তো আমরা নদীর পাশে থাকি। আমরা যদি হেমত থাকতো 5000 টাকা খরচ করে ভাড়া থাকতে পারতাম, তাহলে কি আমরা নদীর কিনা থাকলাম হইলে, আর 5000 টাকা যদি আমরা জমাইতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বাড়ি ঘর করতাম। টাকা নাই দেখি তো আমরা নদীর কিনারে থাকি। সরকার থেকে কোনো টাকা আর্থিক সাহায্য সরকারটা আপাতত করছে না, কিন্তু তারা কইছে তোমরা বিকল্প করাবে, এখন পর্যন্ত কিছু টাকা পয়সা এখন পর্যন্ত আমরা 10 পয়সা কেউ দিছে না। কিন্তু যার দ্বারা গেছে তারা কইছে নিশ্চয়ই 100% তোমরা বিকল্প করে দিবে, তোমরা এনতে সরো, আমরা হেল্প করবো। কাউন্সিলরও কইছে এই কথা,
প্লাস আমরা বুথ প্রেসিডেন্টও কইছে, আমরা বিধায়ক স্যারও কইছে, আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে দীর্ঘ 4 মাস ধরে ফেস করতেছি। আজকে রাত্রে আপনারা কিভাবে থাকবেন? আজকে রাত্রে অন্ত বিকল্প তো আর কিছু নাই, গট্টর বেঙ্গালিছে এতদিন তো থাকার জায়গা ছিল, ওখানে তাম্বুগা টাঙ্গায় আপাতত যেদিকে খালি পাম ওই দিকে থাকতেই বউ বাচ্চানি, এছাড়া তো আর বিকল্প কিছু নাই। আর 5,000 টাকা খরচ করে ঘর ভাড়া দিয়ে থাকবো এমন হেমত আমরা নেই। Residents said they were assured of rehabilitation by the local MLA and mayor. The local councillor Nitu De Guha has also been in constant contact with the families, offering support and assistance. Reported by Pranav from Agartala, Chinchona. Tripura Pradesh BJP spokesperson Navyantu Bhattacharya on Saturday lashed out at the Congress, accusing the party of making derogatory remarks against not just the Prime Minister but also his late mother. Speaking to reporters at the state BJP office, Bhattacharya questioned the motive behind such comments, particularly those made in Bihar. Bhattacharya also criticized the opposition for using unparliamentary language within the parliament, stating that such behavior tarnishes the institution's dignity. He questioned what message Congress leaders were sending to the world about India's democratic framework by using such offensive language. The constitution grants freedom of expression, but it is not absolute, Bhattacharya said, while also alleging that the Congress was spreading lies about the election commission. He urged for decorum and respect in political discourse. দেশব্যাপী কংগ্রেস যে ধরনের বক্তব্য রাখছে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী এবং সাংবিধানিক পদ সংক্রান্ত বিষয়ে যারা যুক্ত আছেন বা সাংবিধানিক পদমর্যাদা যারা রয়েছেন তাদের সম্পর্কে যে ধরনের বক্তব্য রাখছে, সম্প্রতি বিহার নির্বাচনকে সামনে রেখে রাহুল গান্ধীর যাত্রা করছেন। কংগ্রেসের এই যাত্রায় আরজেডিও রয়েছে, বিহারের আঞ্চলিক দল। তারা সবাই আতঙ্কিত যে তারা যেভাবে এতদিন রাজনীতি করে এসেছিলেন, তাদের পরিবার যেভাবে রাজনীতি করে এসেছিল, বংশ পরম্পরায় তারাই শাসন করবেন, বাকিরা শোষিত হবেন, এই ধারণা তারা তাদের এখন বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। যে তারা যে মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েছেন এতটা সময় ধরে, তারা ক্ষমতার বাইরে, এটা তার ইঙ্গিত। এটা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমরা চিন্তাও করতে পারি না। রাজনৈতিক লড়াই চলবে, মতাদর্শগত ভাবে ওদের মধ্যে সংঘর্ষ চলবে, জনগণ যাকে চাইবে কাজের নিরিখে
তারা শাসন ক্ষমতায় আসবেন। সরকারে কোন দল স্থায়ী না, কিন্তু এইভাবে এটা গণতন্ত্রের জন্য, আমাদের দেশের গণতন্ত্রের জন্য এটা threat। এইভাবে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা। সংসদের ভেতরে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার হয়েছে, অসংসদীয় শব্দ, এবং আপনারা দেখেছেন অধ্যক্ষ বারংবার এই কথাগুলি বলেছেন। সংসদের মর্যাদা হানিকর শব্দ এই নেতাদের কাছ থেকে এসেছে। এখন সংসদের বাইরে এসে তারা এগুলি করছেন এবং তাদের সমর্থকদের মাধ্যমে এই যে দ্বার ভাঙ্গার জনসভা, প্রধানমন্ত্রীর মাকে জড়িয়ে এইভাবে অভব্য আচরণ, অভব্য শব্দের ব্যবহার, এগুলি তাদের প্ররোচনার প্রতিফলন। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয় MORTH গত 25শে ফেব্রুয়ারি 2022-এ একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তির অধীনে হিট অ্যান্ড রান মোটর দুর্ঘটনার শিকার ক্ষতিপূরণ প্রকল্প 2022 জারি করেন। প্রকল্পের অধীনে হিট অ্যান্ড রান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বোচ্চ 2 লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে, আর গুরুতর আহত হলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বাবদ 50,000 টাকা প্রদান করা হবে। তবে এই সহায়তা পাওয়ার মূল চাবিকাঠি হল সময় মতো রিপোর্ট করা। 1 মাসের মধ্যে ঘটনাটি নিকটতম থানা বা সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে। হিট অ্যান্ড রান মোটর দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তি বা তাদের পরিবার অথবা ব্যক্তির আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে আইডি প্রুফ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস, হসপিটাল ট্রিটমেন্ট বিল ইত্যাদি সহ আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলার ক্লেম ইনকোয়ারি অফিসার যথা মহকুমা শাসক SDM এর কাছে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর 16টি বেসিক লাইফ সাপোর্ট যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স, 8টি পুলিশ থানাকে এবং বাকি 8টি ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিস দপ্তরকে প্রদান করেছে। পরিষেবার সুবিধে পাওয়ার জন্য এমার্জেন্সি কল নাম্বার 108 আর 112-তে যোগাযোগ করতে পারেন। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 1টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a statewide protest against alleged vote theft by the BJP government and the Election Commission, the Tripura Pradesh Congress Committee organized a demonstration in Agartala. The protest was attended by senior party leaders including All India Congress Committee Tripura State in Charge Sabdagiri Sankar Ulaka, in a speech at the state-level National Sports Day event at the Dashrath Dev State Sports Complex in Badarghat, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the importance of balancing academics with sports. He stated that one cannot succeed with just studies and that sports can also lead to self-establishment. MLA Sudip Roy Barman has accused the police of acting as agents of the BJP after the location of a Congress rally was allegedly changed 3 times. Barman stated that the police, while wearing khaki uniforms, had bowed their heads to the BJP. He expressed regret over the police roles in the incident and their alleged partisan behavior. A man identified as Satyajit Dey was tragically demised after being run over by a train in the Ramjipara area of Sabrum. His body was found in 2 pieces on the railway tracks, causing a stir in the locality. The 69th Battalion of the Border Security Force achieved a significant breakthrough in Bhawanipur Sipaijala district, apprehending 5 Bangladeshi nationals and an Indian accomplice and handed over to Jatrapur police station. The group was reportedly attempting to illegally obtain fake Aadhaar cards to secure employment in India. The homes of 19 families living along the Howrah River in South Jaipur demolished to make way for a state government-backed river embankment project. The families, who have resided on the government land for long years, cooperated with municipal and administrative officials during an eviction drive that began early Saturday morning. Tripura Pradesh BJP spokesperson Navyantu Bhattacharya on Saturday lashed out at the Congress, accusing the party of making derogatory remarks against not just the Prime Minister but also his late mother. Speaking to reporters at the state BJP office, Bhattacharya questioned the motive behind such comments, particularly those made in Bihar. Bringing to you the news of the day. A 19-year-old woman identified as Pooja Devnath has demised after she was set on fire allegedly by her in-laws in a suspected dowry-related incident in the Dimatali area of Bilonia subdivision. Her death has sparked outrage and a demand for justice from her family.
Pooja, who was married to Rakesh Devnath, succumbed to her burn injuries on Friday at GBP Hospital in Agartala. The incident is believed to have taken place at her marital home. Pooja's father has accused her husband and in-laws of the crime, claiming they had been harassing her for a dowry since their marriage a year ago. He alleges the harassment began after he was unable to give his son-in-law a gold ring during the wedding. According to the father, his daughter had returned home twice due to the abuse, but he had sent her back to her husband's house. The father said he received news of the incident from a neighbor late at night and rushed to Radhanagar Hospital. From there, Pooja was referred to Bilonia Sub-Divisional Hospital, then to Santir Bazar District Hospital, and finally to GBP Hospital in Agartala, where she died. আমারে রাত্রে 11টা ফোন করছে পার্শ্ববর্তীর আরেকজনের বাড়ির কাছে, তো কয় আপনার মেয়ের আগুন লাগছে, আপনি আপনার মিসেসের লই আসেন জামারি বাড়ি। তো আমি তখন ঘুমাই রয়েছি, যাক উঠার পরে এবারে মিসেসের লই তারা বাড়ির কাছে গেছি, জামারি বাড়ির কাছে গেছি। এরপর ফোন করিয়া আমরা হসপিটালে নিয়ে আসি, কোনানে রাধানগর যাইয়া দেখি মেয়ের রেফার দিয়ে দিছে, পুরা শরীর পা থেকে মাথা অবধি পুরা সাদা। দেখিয়া তো আমি অবাক, মানে আমার চলার মতো হাঁটুর ভিতরে আর ক্ষমতা নাই। আপনারা গিয়া কোন হাসপাতালে পাইছেন? রাধানগর। আচ্ছা, তো এই রেফার কোন জায়গায় বিলোনিয়া। তো আমি কই যে রাত্রে তো বাইরে হয়েছি, আমি টমটম চালাই, এটা নিয়ে তো আর বাইরে সম্ভব না। গেছি গিয়া বাড়ির যাইয়া আমার শ্বশুর বাড়ি যাই, শ্বশুর শালারে লইয়া ফোন দিছি, আর কয় রেফার দিছে শান্তিবাজার জনে রবনা দিছি, কয় জিবি তাইয়া এই ভোর রাত্রে ঢুকাইছে তারা শ্বশুর শাশুড়ি। আমি কত আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে আই, মেয়ের এখানে দেখি বেন্ডিস অবস্থা। আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে যে কিভাবে লাগছে বা আগুনটা? হ্যাঁ, 2 দিন পরে আমি মেয়ের বাক্য নিছি, পাইছি, আমার কাছে আসছে। কি কইছে আপনার মেয়ে? আমার মেয়ে এই শ্বশুর বাড়ির তারাই লাগাইছে। হ্যাঁ, শ্বশুর বাড়ি কে লাগাইছে? শ্বশুর বাড়ির তারা লাগাইছে, যেমন শ্বশুরও আসিল, শাশুড়িও আসিল, এই জামাইও আসিল, বাড়ির সবাই আসিল। আগুন লাগানোর পরে 1 ঘন্টা ধরে বাড়ির এই সাইডে পড়িয়া রয়েছে, নাই বলে হসপিটালে লই যাই, মেয়েরা জ্বলিয়া গেছে, কিন্তু ধরে নাই। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে দেখিয়া এবারে আমার কাছে ফোন করে, আমি রাধানগর যাই, মেয়েরে পাই। আগুনটা লাগাইছে কে? হ্যাঁ, লাগাইছে। কে লাগাইছে কইছে নি? হ্যাঁ, আমার কাছে ভিডিও আছে। কে কইছে? নাম কি কইছে? এই রাকেশ না, তার শ্বশুর বাড়ি কইছে। সবাই মিলে লাগাইছে? হ্যাঁ। এরকম করার কারণটা কি? মানে তারা প্রতিনিয়ত মেয়েরারে টর্চার করত। কি কারণে? কি কারণে বলতে, আমি বিয়ের সময় স্বর্ণের আংটিটা দিই নাই, কইছি যে কিছুদিন পরে দেবো। তো এটা নিয়ে একটু টকঝক চলতো, প্রতিনিয়ত মেয়েরে থাবর চটকনা, কথায় এইভাবে। আমার বাড়িতে মেয়ে আরও 2বার গেছে গা, তো সব কিছু তো আর বাপ মারে করতে পারে না। তখনই এবারে কি কয় দেন আপনার, আমি 2বারে আনে দিছি মেয়েরে। সামাজিক বিয়ে আছিল? হ্যাঁ, সামাজিক বিয়ে আছিল। কত বছর আগে বিয়ে দিছিলেন? এই তো 13-14 মাস হইব। 18 পার হইয়া 12 পাস করাই 2 মাস পরে মাইয়ার বিয়ে দিচ্ছি। ছেলে মেয়ে আছে কি? ছেলে মেয়ে কিচ্ছু হয় নাই। এখন কি চান মেয়ের মৃত্যু নিয়ে? মেয়ের পিছনে যারা মেয়ের আমি তো শাস্তি চাই, যারা এই কাণ্ড করছে তাদের কঠোর শাস্তি চাই। আমার মেয়ে একটা আর ছেলে একটা, আর কিছুই নেই। এখন শ্বশুর বাড়ির বা স্বামী আইসেনি হাসপাতালে? হ্যাঁ, স্বামীও একটু আহত হয়েছে, ভর্তি আছে। যেমন এই রুমে স্বামী, আর পাশের রুমে তার ওয়াইফ, আমার মেয়ে। কিন্তু কালকে যখন তার পরাণ যার একটু আইয়া মেয়েরে দেখছে না, যে আমি তো তারে বিয়া করছি, ঠিক আছে, কি কয় যেন আমি তারে একটু দেখি কি অবস্থা, আইছে না। পরাণ যার এর পরও আই একটু কদ্দূর আমার মেয়েরে জল দিছে না, যে পরাণ যাইতে কদ্দূর জল দিয়া দিই। আপনার মেয়ের জামাই আহত হয়েছে কিভাবে?
মেয়ের জামাই আহত হয়েছে, এই মেয়েরে আগুন লাগাই দি এই দহনের পরে লাস্টে দিয়া হেই বলে আবার বাঁচাইতে যায়, এটা বলেন মেয়ে কইল আর কি, এটা দেখনের লাই। মেয়ের নাম কি? পূজা দেবনাথ। বয়স কত? বয়স এখন 19 পার হয়েছে। স্বামীর নাম? 19-এর 2 মাসে বিয়ে হয়েছে, 13-14 মাস চলে। স্বামীর নাম কি? স্বামীর নাম রাকেশ দেবনাথ। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি হয়েছে ডিমাতলি বৈদ্যুতিক বেলুনিয়া। Before she passed away, Pooja reportedly told her father that her in-laws had set her on fire. The family has also accused her husband of failing to provide Harvey water in her final moments despite being present at the hospital. Pooja Debnath's body was handed over to the family on Saturday after a post-mortem examination. Her father has appealed to the authorities for a thorough investigation and has demanded strict punishment. Reported by Bikram from Sandi Bazar, Chinkhora. Nantu Das, an employee of the Civil Affairs Department, passed away after being hit by a car. The incident took place in front of Lembu Chhara Fishery College. Speeding and negligence on road turns fatal once again. According to sources, Nantu Das, an employee of Civil Affairs Department, died after being hit by a car in front of the Lembu Chhara Fishery College. After the locals witnesses the incident, they informed to the fire service. The fire service reached at the scene as soon as they received such information. Later, the fire service personnel took the injured to GB Hospital. পেয়েছেন আপনারা? আমরা এটা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। ইসিজি করার পরে কনফার্ম হয়েছে যে ব্লড ডেড হিসেবে আছে। মানে কে আনলো, আপনারা কি অবস্থায় পেলেন? পেশেন্টটা এনজিসি ফায়ার সার্ভিসে নিয়ে গেছে। এটা মূলত ফায়ার সার্ভিসে থেকে ফিশারি কলেজের সামনে থেকে উদ্ধার করছে আরটিআই। প্রাথমিকভাবে কি দেখলেন, কিভাবে মৃত্যু হলো? এটা তো পিএমের পরে জানা যাবে যে পরবর্তী বাকি এখন আমরা ফর্মালিটিস করে পিএমের জন্য পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, এটা কি রোড অ্যাক্সিডেন্ট নাকি? নাম পরিচয় এখন অবধি পাওয়া গেছে? নাম পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি, তো আমরা আন্দোলন হিসেবে টিকিট নিয়ে তো ফর্মালিটিসটা করা হচ্ছে। পাবলিক খবর দিচ্ছে আমরা ফিশারি কলেজের এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, গাড়ি বাড়ি মারছে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেছি, তাকে করে রয়েছি। নামটা তো জানি না, চিনি না। আপনারা গিয়ে কি অবস্থায় পেলেন? রাস্তায় পরে অবস্থায়। আচ্ছা, কিভাবে দুর্ঘটনাটা হলো এখনো? গাড়ি বাড়ি মারছে, তো গাড়ি বাড়ি মারা তাইও বাগিয়ে আসলো, তো এই গাড়িটা বাগিয়ে গেছে। গাড়ির নাম্বারটা আমার পাশে। কি গাড়ি আসলো এটা? পাবলিক বসে এটা কমন্ডার না সেটার জন্য একটা গাড়ি। গাড়িটা কি ঘটনাস্থলে ছিল নাকি? ঘটনাস্থলে গাড়িটা আছে নাকি? না, গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গেছে। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে কি? না। এখন কি মৃত নাকি? এখন তো কোন যাই না, এখন ডাক্তার। আপনারা কোন স্টেশন থেকে? এনসিসি। After they reached the hospital, the doctor on duty declared the patient is dead. The incident has caused a sensation among the family members. The police have taken an investigation into the case. Reported by Pranav from Agartala, Chinkhora. The body of 2.5-year-old Vivek Ghosh was recovered from a pond located nearly 1.5 kilometers away from his home. The mysterious death of a child was found in the office complex of Bishalgarh's Nilkamar area. A 2.5-year-old child, Vivek Ghosh, son of Biswajit Ghosh of the Nilkamar area in Bishalgarh, was found dead in a pond about 1.5 kilometers from his home on Monday. Local residents and the family suspect foul play, believing the child was murdered and his body was placed in the pond. Following the recovery of the body, the family filed the case at the Bishalgarh police station. On Saturday, the family and locals went to the police station to meet with officials and demand an investigation to uncover the mystery surrounding the child's death. Vivek's father stated that it is impossible for a child of his age to travel such a distance alone, fueling their suspicion of murder. আমরা নাতির বিচার করতে, আমরা সুস্থ তদন্ত লেগে আছি কিভাবে এত দূরে গেল। আমরাও দেখছি জলে গিয়েছে, এতটুক দূরে কিভাবে গেল আমরা তো করতে সন্দেহ হইতেছে, আবার সন্দেহ হইতেছে না এতটুক দূরে কিভাবে গেল। এই আমরা বিচারের স্যারের কাছে আইছি, মানে কিভাবে তদন্ত করে দেখতে। বাড়ির পশ্চিম লক্ষ্মী, আমরা কিভাবে গেছে এতটুক দূরে, আমরা এই বিচার চাই। মানে বিচার বলতে থানার ভিতরে বিচার চাই, আমরা এতটুক দূরে কিভাবে গেল। এখানে আছি আমার ছেলে বিবেক ঘোষ, হ্যাঁ, তো সোমবারে
উস্কুনিতে তার মৃত্যু হয়েছে। আমরা চাই এটা সুস্থ বিচার লেগে আমরা এটা সবাই মিলে আইছি। এটা এই তার যাওয়ানোর সম্ভব নয়, এই জায়গার ভিতরে যাওয়ানোর মানে 1.5 কিলোমিটার হইব, 1.5 কিলোমিটার হইব। এই বাচ্চা 2.5 বছরের বাচ্চা সম্ভব নয় এনে যাওয়ানো। আমরা চাই এটা সুস্থ বিচার হয়, এটা মানে তদন্ত আমরা জানাইছি, আমরা এবার দিছি, আমরা এবার কাগজ আছে হয়েছে, তারা এটা দেখবো। আজকে স্যারে বড়বাবু ডাক্তার ডাইছে, আমরা বড়বাবু আজকে আমার ফোন করে ডাইছে আর কি। আমার নাম বিশ্বজিৎ ঘোষ, এক ছেলে। সুন্দর না, এটা কত সুন্দরভাবেই একটা আছে, মানে এত দূরে কেন গেল, প্রায় 2 কিলোমিটার বাড়ি থেকে। The community is now waiting to see if the police will be able to solve the case. Reported by Jivan from Bishalgarh, Chinikhara. On the occasion of the 25th death anniversary, the Martyrdom Day of CPIM leader Dr. Ajit Roy Chaudhary was observed at the Vidya Sagar Party office on Saturday. Among those present at the event were former Chief Minister Manik Sarkar as well as MLA Ramu Das and others. On the occasion of the 25th death anniversary of CPIM leader of Jogendra Nagar area, Dr. Ajit Roy Chaudhary, the DYFI Jogendra Nagar area committee also organized a blood donation camp on this day. Speaking at the inauguration ceremony of the day's blood donation camp, Manik Sarkar said, এই প্রক্রিয়াটাকেই আমরা বলছি দয়া বেশিবাদী রাস্তা। এই রাস্তায় বিজেপি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। জিনিসের দাম বাড়ছে, টাকার দাম কমছে, মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, গ্রামে শহরে কাজ নাই, বেকাররা কাজ পাচ্ছে না, কেনবার ক্ষমতা নাই, কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, সাধারণ মানুষ পয়সা না থাকলে পর আপনাদের এই এলাকায় যে দোকান আছে, ধার দেওয়ার পরে যতই সামগ্রী নিয়ে সাজিয়ে বসে আছেন, বিক্রি হচ্ছে না। ধার করে যে সামগ্রী কিনে এনে দোকান সাজিয়ে বিক্রি করে মুনাফার কথা ভাবছেন, বিক্রি করতে পারছেন না, দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই যে পরিস্থিতি চলছে, এই পরিস্থিতির দিকে এই সরকারের ভ্রুক্ষেপ নেয়। ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে, অন্য কাউকে ক্ষমতা আসতে দেওয়া যাবে না। এর জন্য যা যা করা দরকার সেটা করার জন্যই বিজেপি আরএসএস কে পেছনে রেখে এই নয়া ফেসিবাদী কায়দায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ত্রিপুরায় এটা শুরু হয়েছে 18 বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে। এই সময় যতগুলো ভোট হয়েছে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে রাখতে হবে অত্যাচারীরা ইতিহাস লেখেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেন সেই লড়াকু মানুষ। ইএমএস সামুদ্রিকবাদের সরকার ভেঙে দিয়েছিল জওহরলাল নেহরু। কেন? তিনি দাবি তুলেছিলেন বেআইনি জমি যাদের হাতে আছে সেই জমি উদ্ধার করো, ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করো, পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দাও, নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ পঞ্চায়েত তৈরি করো, শুধু কয়েকজন মন্ত্রী সরকার চালাবে না, গ্রামের সরকার তৈরি করে দাও এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। জওহরলাল নেহরু ভয় পেয়ে গেলেন। এ তো শুধু কেরালার দাবি না, এমএস এর চূড়াই স্লোগান তো সারা ভারতবর্ষের মানুষ আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। ইন্দিরা গান্ধী তখন কংগ্রেস দলের সভানেত্রী বাপ বেটিতে মিলে কেরালাকে কমিউনিটির হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সরকার ভাঙলে। কিন্তু ইউএমএসকে বা বামপন্থীদেরকে কেরালায় সরকারে আসা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারেনি। এখনো কেরালাতে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার চলছে। পিনারাই বিজয়ন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর অন্যতম সদস্য, তিনি কিন্তু কেরালার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। আমি আপনাদের কাছে উল্লেখ করার চেষ্টা করব। পশ্চিমবাংলা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী। Reported by Amit from Agartala, Chinikhara.
On Friday night, during the celebration of Ganesh Puja, the police says Tripura Distributors Association for playing loud music on sound boxes causing sound pollution. Police intervened after complaints from locals and strict action has been taken against the violators. On the other hand, the Distributor Association states they did not have any machines to measure the sound. The public alleges that most members of the Distributor Association are workers of the ruling party. Because of this, even though people almost attacked the police remained silent and tolerated it. While innocent people were being immersed, the police arrested everyone and listened to their complaints. See what happened during the incident. ঘটনা হয়েছে, আমরা তো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা গণপতিকে নিয়ে বিসর্জনে যাচ্ছি। একবারে আইন মোতাবেক যেভাবে গভর্নমেন্ট বলেছে যতটুকু সাউন্ড তার থেকে লো সাউন্ডে ছোট ছোট বাচ্চারা ধর্মীয় গানের মাধ্যমে আমরা বের করে যাচ্ছি। হঠাৎ করে পুলিশ এসে গাড়ির আগে দিয়ে গাড়ি আটকিয়ে আমাদের সাথে মিসবিহেভ করেছে। অজয় নামে একটা অফিসার আছে আর বিরজিৎ দেব নামে একটা অফিসার আছে, এরা মিসবিহেভ করেছে আমাদের মহিলাদের সাথে ছেলে দেখা। এটা কি পাকিস্তানে আমরা আছি? আপনারা তো পারমিশন নিয়েছেন? পারমিশন নিয়েছি, পারমিশন নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এত সব বাচ্চারা থাকার পরেও আমরা বারবার হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করতেছি যে আমরা নিয়ম মাফিক যাচ্ছি, তারপরে পুলিশ দেখুন কিভাবে ছেলে দেখা করতেছে, আপনারা সচকে দেখুন। এটা কি আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই আবেদন রাখতেছি, এই যে অফিসাররা এরা কি পাকিস্তানে ডিউটি করছেন, আমাদের ত্রিপুরাতে ডিউটি করছে? ঘটনা হয়েছে, আমরা প্রত্যেক বছর আমরা বাবার পূজা করে থাকি। আমাদের আমিও একটা আমার একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে বলছি, আপনারা যে সাউন্ড নিয়ে এসছেন এটা কিভাবে ওরা ইয়ে করেছে, যে সাউন্ড কি ছিল? অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হয়েছে আমাদের যা কথা কওয়া হয়েছে যে আমরা ডিজে কোনো সাউন্ড আপনারা লাগাতে পারবেন না। আমরা কিন্তু গণপতির গানই লাগানো হয়েছে উইথিন লিমিটেড ভয়েস। আপনারা কিন্তু আমরা যখন ক্যামেরা আসে আমরা দেখতে পারেন সাউন্ড সিস্টেমের গাড়িটাতে আমরা কিন্তু লিমিটেড সাউন্ডের হিসেবে আমরা লাগাইছি। কিন্তু ওয়ারেস কে বা কাহারা এই মানে উদ্যোগ করছে যে আমরা লাউড সাউন্ড, আমরা কিন্তু যে প্রশাসন যখন আইছে কিন্তু আমি বারবার করে প্রশ্ন করছি ওনার কাছে, আপনারা সামনে চলেন আমি জিজ্ঞেস করতে পারবো ওনার কাছে যে ওনারা কি লাউড শ্রেণী ওরা কি করছে, ওরা একদম বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। কারণ সেটা আমাদের সরকারের আজকাল সমস্ত দিকে আমাদের পাশে দাঁড়াইছে যে কিভাবে আমাদের সুন্দরভাবে পরিবেশটা গ্রহণ করা যায়। যার লিগে কিন্তু আমিও একটা সংগঠনের মেম্বার, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি কিনা যে আজকে দিনে যেমন সব সুন্দর মতো সাজে আমরা কিন্তু গণপতি গান ছাড়া অন্য কোনো গান লাগাইছি না। আমরা বাচ্চারা যারা আছে বাচ্চারা নাচতেছে, গার্জিয়ানরা পিছিয়ে আছে। এর মধ্যে ওদের কি আপত্তি হয়েছে? হু হ্যাজ গিভেন দ্য লাইবিলিটি টু ডিসকাস আস? কারণ সেটা প্রতিনিয়তভাবে সকালবেলা আজকে একটা ঘটনা হয়েছে, উই হ্যাভ পেড দ্য পেনাল্টি, বাট কেন আমাদের এবার হ্যারাস করা হইব? ওরা কি সংগঠনের খেলুক, সরকারের খেলুক না? Reported by Pranav from Artla, Chinikhora. Northeast Bank deceives customers by taking loans. After getting the news of the incident, a large number of police from Argepur police station were present at the scene. According to the locals, when the customer went to the Northeast Bank to resolve the issue, the bank employees locked the door from the inside so that no one could enter. After getting the news of the incident, a large number of police from Argepur police station were present at the scene. এখন থেকে কত বছর আগে হয়েছিল? আমি বিয়ার লাইছি কিন্তু আমার থেকে কাগজপত্র মিডিয়া বলতো সব টাকা লিখছে তারা আনলে তাহলে কাছে আমি আবার লোন দিব গিয়া কোনো গেলে আমি লোন পাই না কোন নোটিশে ইয়া দেয় কিলা সার্টিফিকেট দিছেন আপনার ভাই? না আমরা তো সার্টিফিকেট দিছে না, কোনো কিছু দিছে না। আমি লোন দিছেন কোন বছর কোন ইয়ারে দিছে? এই মাতার বাড়ির থেকে। কত বছর আগে লিখেছেন লোনটা? 4 বছর। এখনো আপনার ক্লিয়ার সার্ভিস দিছে না? আপনার টাকা কি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন? টাকা ক্লিয়ার করে দিয়ে রাখছি, তারা যায় আনতো বই এমনকি আমার বইটা উদ্ধার লই আই বসছে তারা। আমি তো জানি না, বয়স্ক মানুষ আমি জানি না, আমি গরিব মানুষ, স্বামী আমি কাজ করে রাখা টাকা দেয় সপ্তাহ দেয় আনা। কিন্তু নুনলিয়া মেয়ের বিয়ে লেগে নুনডা লইছিল।
এখনো ক্লিয়ার সাইডে দেন আপনারা না? না কি নাম আপনার? আমার নাম সীমা দেবী বাড়ি কোনখানে? মাথার বাড়ি এমন কতজন আছে এই নোটিশ ব্যাংকে দিয়ে হয়তো না হয়রানি হইতো? অনেক অনেক আছে তো আজকে দেখুন এটা তালা আজকে আজকে বসে আইতাম আজকে তালা দিয়ে রাখছি কে তালা দিছে? এই ব্যাংকের তালা। এই জায়গাটা কি নাম? ব্যাংকটা যে কোন জায়গাতে আছে? আচ্ছা বিধায়কের নাম দিয়ে বিধায়কের সাথে কথা বললেন আমার এখানে 35টা লোকের কাস্টমার 35টা কাস্টমারের টাকা আছে যে কাস্টমারকে লোন ক্লোজ করছে, কিন্তু আমরা তার লোক কোনো যোগাযোগ করতে পারতাম না। যারা লোক যোগাযোগ করতে পারতাম তারা বলেছে আমরা ব্যাংকের থেকে কোনো লোন নিছি না, অথচ তার টাকা আমার পেতে তুলে আমি তারা যদি অ্যাকাউন্ট খুলে আমি তারা টাকা দিয়ে দেবো, তারা যদি কয় যে আমার ওই ব্যাংকে ট্রান্সফার করে দেন আমি দিয়ে দেবো। 35টা কাস্টমার আছে আমার এখানে 161 জন কাস্টমার আছে যাদের লোন আমরা টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে অপর্ণা দাস ম্যাডামও আছেন যে আইএসএল যে চিৎকার করতেছে তাই নিয়ে টাকা পাইছে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যে স্লিপটা উনি যদি টাকা পাই যে তুমি চিৎকার করবেন কথাটা শুনুন, তাই নিয়ে তাই লেগে করে না, তাই নিয়ে আশেপাশের লেগে করেছে, ঠিক আছে? এইবার কথা হচ্ছে আপনি স্যার কোনো ডিপোজিট বা কোনো একটা স্লিপ বা কোনো একটা প্রমাণ আমার সাদা কাগজে যদি তার সুবিধা থাকতো আমরা কিন্তু সুইও রেকর্ড থাকি একটা তো কিছু দিতে লাগবো। Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhora. On Saturday afternoon, 2 individuals have been seriously injured in a head-on collision between a bike and a scooty. The incident occurred in front of the Chorilam Higher Secondary School. The injured woman was quickly taken to Bishramganj Primary Health Center. According to report, the incident occurred as the bike and scooter were at high speed and lost control. The injured person has been identified as Bandana Das, age 58, and Manu Ranjan Devnath, age 5. Later, the police personnel reached at the scene and took the injured to the Bishramganj Primary Health Center. আমি আগরতলা গেছিলাম, আমি আগরতলায় কাজ করি, আমি মেডিকেল স্টাফ। আমার বাইকের স্পিড ঘুরে গেলে 35 থেকে 40 ছিল। আমি এখানে যাওয়ার সময় যেখানে অল্প একটু 10 মিটার আগে 10 মিটার হবে না 5 মিটার আগে উনি ইন্ডিকেটার দিয়ে একবার পিছনের দিকেও তাকায়নি, ডাইরেক্ট বাইকটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমার বাইক আমি জায়গায় এখানেই ব্রেক দিয়েছি, এখানে দাঁড়িয়েছে, উনি এসে পুরুষ ইয়ে করে দিয়েছে। দুজন ছিল, একজন মহিলা একজন পুরুষ। হ্যাঁ ইঞ্জুর পুরুষটা বেশি একটা লাগেনি, মহিলাটা ইঞ্জুর হচ্ছে আমার নখ উল্টিয়ে গেছে, পায়ের এখান দিয়ে গেছে, এই জায়গায় লাগছে। আমার বাড়ি মেলা করে Reported by Jivan from Vishalgarh, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Koknaya borokni langmawo hamsa mangkuri simia mas ma komornai koknanai borokni langmawo khe hamsa mangphaiwo hamsa mangphainai simia ayo kolokbo nai কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কোনো নাগরিককে গোল্ডেন আওয়ারে জরুরি চিকিৎসা পৌঁছে দিতে ত্রিপুরা সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। গত 21শে এপ্রিল 2025 থেকে শুরু হয়েছে রাহবীর বা গুড স্যামারিটান প্রকল্প। এই প্রকল্পে যে সকল ব্যক্তি মোটামুটি 1 ঘন্টার মধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের
চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসবেন সেই সহায়তাকারীকে সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন 25,000 টাকা ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। তাছাড়া প্রতি বছর 10 জন রাহবীরকে 1 লক্ষ টাকা করে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত করা হবে। এক্ষেত্রে সাহায্যকারী ব্যক্তিদেরকে কোনো ধরনের আইনি ঝামেলায়ও জড়াতে হবে না। আপনার একটি ফোন কল কিংবা সাহসী সিদ্ধান্ত বাঁচাতে পারে একজনের গোটা ভবিষ্যৎ। তাই আপনি কি রাহবীর হতে প্রস্তুত? আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করুন, জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा, इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं टलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा।